ఎక్స్‌పర్ట్ లేదు అంటాడు ఒక్కోసారి. అప్పుడేం జరుగుద్ది చెప్పండి? వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్? ఎక్స్‌పర్ట్ లేదు. ఆ! ఎగ్జాక్ట్‌లీ సేమ్ ఫీచర్స్ ఆర్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఫీచర్స్. అలాంటి సినారియో బిజినెస్‌లో ఉంటే అంటే ఫర్ సమ్ టైమ్ వాడు ముందే అనౌన్స్ చేస్తాడు కంపెనీ వాడు. సో ఏమని చెబుతారు? సో ఫర్ దీస్ 10 డేస్ ఇఫ్ ఎనీ ఆర్డర్ ఈస్ కమింగ్ ఫర్ ఎక్స్ ప్రొడక్ట్, వై వి హావ్ టు రీప్లేస్ సబ్స్టిట్యూట్ ప్రొడక్ట్స్. కరెక్ట్? Substitute product, that is called materials determination or substitution. Substitution. So material determination or substitution. Okay. If they'll maintain the condition record only, it will reflect in the sales order. Okay. Simple. If you are going to create the sales order, yesterday things only. Once you completed your practice for yesterday concept, you just go to VB02 and delete it. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇది మన సెకండ్ ప్రోడక్ట్ అనుకోండి. ఏ బదులు బి ఇవ్వాలనుకోండి. బి అనేది ఎక్స్క్లూజన్‌లో ఉంటది. సో ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ హావ్ టు డిలీట్ ది కండిషన్ రికార్డ్స్ వన్స్ యూ కంప్లీటెడ్ యువర్ ప్రాక్టీస్. ఓకే. సరే. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ గివింగ్ ది ఆర్డర్ ఫర్ ఏ, how system will pick substitute products. Substitute products. ఏమేమి ఉంటాయి మీకు చూపిస్తాడు. మీ స్టోర్కి వెళ్తే ఏం చేస్తాడు? సో దీస్ మెనీ సబ్స్టిట్యూట్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ దేర్ విత్ సిమిలర్ ఫీచర్స్ అని చూపిస్తాడు. అవునా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? హలో. సో అంతే అండి. సో మీరు బి సెలెక్ట్ చేస్తే బి అవుద్ది సేల్స్ ఆర్డర్లో, కే సెలెక్ట్ చేస్తే కే అవుద్ది. యూ కెనాట్ సెలెక్ట్ ఎంటైర్ లైక్ బీకే అన్నారండి. మీరు వెళ్ళిన ప్రోడక్ట్ ఎక్స్ కోసం అయితే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న 10 ప్రోడక్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో చూపిస్తాడు. దీస్ మెనీ ఆర్ ఆల్సో విత్ ది సేమ్ ఫీచర్ అని. సో వీ హ్యావ్ టు చూజ్ వన్. ఓకే. దిస్ వే ఇట్ విల్ రీప్లేస్ ది వై ప్రోడక్ట్. వాట్ ఎవర్. If you're giving order for A, B it will come. That's why we are going to maintain the condition records. VB11 is the T code. Maintain condition records. What is the T code to maintain the condition record for pricing? Hello. VK11, sir. Correct. So same way we are going to maintain. So condition type, I'm going to create CAMD, material determination. Condition type. Okay, customer and material. So how it will be material? If it is A, substitute products. If you maintain the condition record only, it will reflect. Okay. This way we have to maintain. Okay, whatever. Okay. Okay. See, this is the main item. These are the sub items. This way it will work. As usual, standard sales process only. If B is replaced, whatever price of B, it will continue. Yeah. Clear up to here? Clear. Yeah, I replaced it with B. That's what I explained, right? If you are creating for A, then only it will reflect. If you are creating with B, B doesn't have any substitute, right? B is not a main item. It will continue as it is. There is no concept for B. For A, we have given these are the substitute words.
If you are directly entering B, for B condition record is there? No, right? Only A. For A, B, if you are directly B, giving B, B is a normal product. It is available. Now, what is our job? This is the business master data team. As and when they require, they are going to maintain. This is the end user job. What is our job? Condition record concept is there. What is the other things it is required? What are the things it is required? Hello. Condition record concept. Condition technique we need to give. Condition techniques. Techniques. Same rule, fundamental rule. Okay. See, condition table, customer material is required. Done. Access sequence, as usual process. Access sequence, augmented 890. Condition type, CAMD. So access sequence. So listing here is a MD procedure, material determination procedure. I'm going to create CAMD01. CAMD condition type. So MD procedure determination. Same MD procedure is assigned to sales document type. CAOR. Okay, clear? Clear or not? Same, no difference at all. Only data is changing, okay? See, assigned to the sales document type. So one more step is there. Step 6. So because of if you maintain this, how pop-up to become? While creating the sales order, while creating the sales order, how system will pop up with a substitute products. That's why control coming from substitute reason. Substitute reason. This is the extra step is required. While maintain this condition record, we have to maintain substitute reason also. Okay. Why? Because while creating the sales order for this material A, our system will show the substitute products in display or dialog box for selection. Okay. That is the reason it's coming from substitute reason. Okay. Let's see. Without seeing book also, we can able to do that. Same process. Okay. Material determination. Substituting a product with other products is called a material determination. This is also under basic functions. Same condition table, access sequence, condition type, procedure assigned to sales document type.
మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే అర్థం కాదు. మళ్ళీ చెబుతున్నాను. ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే మాత్రం అర్థం కాదు. Yes, మీకు correct, sir. Which is, అర్థమైనట్టే ఉంటుంది మొత్తం. yeah, sir. This is ఆ confusing. కాన్సెప్ట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే మీకు అర్థం కాదు. క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు మీకు అర్థమైనట్టే ఉంటుంది. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి సిస్టంలో. ఓకే, ప్లీజ్ గో ఇన్ మీట్. సో మెటీరియల్ డెటర్మినేషన్, prerequisites, creative change display condition records. Okay, I will go with the create. Maintain access sequence, define condition type, maintain determination procedure. See, fifth step is here. Assign determination procedure to sales document. Then define substitute region. Okay, 6 steps. Create as usual process. What is the table number? We decided 890. Yes, 890. Customer and material. Understanding? Hello? Yeah. Understood? చూడండి, మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, చదవాలి, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి, యూట్యూబ్లో చూడాలి, యూట్యూబ్లో కూడా చూడాలి. చూస్తే మీకు ఏంటంటే ఫుల్ క్లారిటీ. యూట్యూబ్లో ఇంకొక రకంగా చెప్పవచ్చు, లేదా 2-3 బ్లాగులు చూడండి యూట్యూబ్లో. సో డిఫరెంట్ వేస్ దే మైట్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. సో యూ హ్యావ్ టు వాచ్ ఇన్ ద యూట్యూబ్ ఆల్సో. సింపుల్. మెటీరియల్ డిటర్మినేషన్, SAP-SD. మెటీరియల్ లిస్టింగ్ ఎక్స్క్లూజర్, SAP-SD. మెటీరియల్ ప్రైసింగ్, SAP-SD. మెటీరియల్ డెలివరీ, SAP-SD. బిల్లింగ్ ప్రాసెస్, SAP-SD. Enterprise structure, SAP-SD. Type like that. You will get many things. How we are going to utilize, I don't know one day, but this is the way it will work. See, they might explain. This way. So many blocks are there. Many blocks are there. You have to utilize your time. Okay? Maintain access sequence. మళ్ళీ కూడా చెబుతున్నా, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే అర్థం కాదు, గుర్తుపెట్టుకోలేరు కూడా. ఓకే, మన క్లాస్ విన్నది మీరు ఎంతసేపు గుర్తుపెట్టుకుంటారు చెప్పండి? గుర్తుపెట్టుకోలేము కదా. మీరు చేయాల్సింది ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే అర్థమవుతుంది. 30 minutes స్పెండ్ చేయండి ఇన్ ఏ డే. ఓకే, టేబుల్ సేమ్ ప్రాసెస్, బట్ సేమ్ ప్రాసెస్ అయినా మీకు కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది. అరే దానికి ఏంది, దీనికి ఏంటి, ఎట్లా అది. Next, condition type. Following, right? Hello, following? Yeah. Okay. CAMD, condition type, CAAS. So condition type కూడా క్రియేట్ చేసేసి, నిన్న చేసింది బాగా గుర్తుంటే ఇది గుర్తుంటుందండి, ఏముండదు. No need to copy. Okay, as per book copy ఉంది, don't go. Yesterday also చెప్పా కదా, CAMD 01 procedure. Event step number and our condition type, CAMD. Save it. So prerequisites are over.
Fifth step is in back end. Okay, this one, assign determination procedure to sales document type. CAOR. సో చూడండి, ఆల్రెడీ వేరే వాళ్ళు GHMD ఉంది, మరి ఎందుకు యాక్టివేట్ కాలేదు మన సేల్స్ ఆర్డర్లో? దేర్ ఇస్ నో కండిషన్ రికార్డ్ మెయింటైన్ సో ఫార్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఆల్సో డల్. Substitute reason. Select 5 as per book 005. Create our own CA substitute reason SR. Save it. ఇక్కడ ఉంటుందండి కంట్రోల్. స్ట్రాటజీ అంటే నాకు పాపప్లో కావాలి అని చెబుతున్నాం. నేను వైల్ క్రియేటింగ్ ది కండిషన్ రికార్డ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లింక్ దిస్ CASR ఇన్ ద కండిషన్ రికార్డ్ లెవెల్. అప్పుడు ఏమవుద్ది, కండిషన్ రికార్డులో CASR పెడితే CASRలో ఏముంది బ్యాక్ ఎండ్లో? స్ట్రాటజీ అంటే నా ప్లాన్ ఏంటి చూడండి. సబ్స్టిట్యూట్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ డిస్ప్లేడ్ ఫర్ సెలక్షన్ అంటే పాపప్ రావాలి సెలక్షన్కి అని చెబుతున్నాం. మరి అవుట్కమ్ ఏం చెప్పాలి? సెలక్షన్ వచ్చింది, నేను ఒక ప్రోడక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా, మరి ఎట్లా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి సేల్స్ ఆర్డర్లో? స్పేస్ ఆప్షన్, ఐటమ్ విల్ బి రీప్లేస్డ్. స్పేస్, ఐటమ్ విల్ బి రీప్లేస్డ్ అంటే ఏ ప్లేస్లో బి అయిపోవాలి, మీరు ఏ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ ప్రోడక్ట్. క్లియర్ ఆర్ నాట్, స్ట్రాటజీ అండ్ అవుట్కమ్, ప్లాన్ అండ్ రిజల్ట్. క్లియర్? హలో, ఎస్ ఆర్ నో? Yes. సో సేమ్ థింగ్ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్డ్ హియర్ సార్. రెండు ఎంట్రీ అండ్ వార్నింగ్ అవసరం లేదండి. స్ట్రాటజీ, స్పెసిఫై వెదర్ ద ప్రోడక్ట్ సెలెక్షన్ షుడ్ అక్కర్స్ ఆటోమేటికల్లీ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇది నేను చెబుతాను మళ్ళీ. ఆటోమేటికల్లీ should be offered for selection in a dialog box. సో ఇది ఈ పార్ట్. ఆటోమేటిక్ అంటే ఏంటంటే ఇక సెలక్షన్ ఉండదు, అప్పుడు ఇది స్పేస్, ఇది ఏ అవుద్ది ఆపోజిట్. చూడండి, ఇది స్పేస్ ప్లాన్ అట్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ప్రెస్ ఎంటర్. స్పేస్, స్పేస్ అంటే ఆటోమేటిక్. చూడండి స్పేస్ ఇక్కడ ఆటోమేటిక్. మరి రిజల్ట్ ఏమవ్వాలి ఆటోమేటిక్ అయితే? మెయిన్ ఐటమ్ ఉంటుంది, సబ్ ఐటమ్ ఉంటుంది. అంటే మనం ఆర్డర్ ఇచ్చిన ప్రోడక్ట్ ఏది, వాళ్ళు డెలివరీ చేసే ప్రోడక్ట్ ఏది. చూడండి, ఏ అంటే సబ్స్టిట్యూషన్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ డిస్ప్లేడ్ యాజ్ ఎ సబ్ ఐటమ్. సబ్స్టిట్యూట్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ డిస్ప్లేడ్ యాజ్ ఎ సబ్ ఐటమ్స్ అంటే మెయిన్ ఐటమ్ ఉంటుంది, సబ్ ఐటమ్ ఉంటుంది. వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్పస్ అంటే ఈ డైలాగ్ బాక్స్ ఉండదు. ఇక్కడ ఏంటి, ఏ ఉంటుంది, బి ఉంటుంది. బి వచ్చేసి సపోజ్ CA 1 2 3 B 1 క్వాంటిటీ కదా చేసేది. అప్పుడేమవుద్ది, ఇది నాన్ స్టాక్ ఐటమ్ అవుద్ది, స్టాక్ లేదు కదా, ఇది స్టాక్ ఐటమ్ అవుద్ది. అవునా? ఎస్ ఆర్ నో? దే ఆర్ గోయింగ్ టు సప్లై ది B. ఎస్ ఆర్ నో? క్లియర్? దీస్ కంట్రోల్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ పెట్టుకోండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ రెండు ఫీల్డ్స్. ఓకే, ఫస్ట్ డైలాగ్ బాక్స్ వెళ్దాం. డైలాగ్ బాక్స్ రిజల్ట్ వచ్చేసి రీప్లేస్ విత్ సబ్స్టిట్యూట్ ప్రొడక్ట్స్. ఇది ఎక్కడ ఉంచదాం మళ్ళీ మార్చాలంటే. ఓకే, నౌ గో టు VB11, మెయింటైన్ ద కండిషన్ రికార్డ్స్. ముందే చెప్పాను, నిన్నటిది బి ప్రోడక్ట్ ఎక్స్క్లూజన్లో ఉంటే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ ప్రోడక్ట్గా ఇవ్వలేవు. మీరు అడగచ్చు, లేదు సార్ నేను డిలీట్ చేయనిది, నేను ఇక్కడ ఒక C మెయింటైన్ చేసుకుంటా, CA 1 2 3 C. ఇప్పుడు లిస్టింగ్లో ఉన్న మెటీరియలే ఇస్తాను నేను. ఏ వచ్చేసి మెయిన్, C వచ్చేసి సబ్ ఐటమ్, డి కూడా ఇచ్చుకుంటా. అంటే ఎక్స్క్లూజన్లో ఉన్న మెటీరియల్ ఇవ్వను ఈ సబ్స్టిట్యూట్ ప్రొడక్ట్స్కి. దట్ ఈస్ ఫైన్. ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దీస్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ ద లిస్టింగ్. ఎందుకంటే లిస్టింగ్లో ఉంటేనే అలౌ చేస్తుంది, మీరు యాక్టివేట్ చేశారు కాబట్టి. అలా కాకుండా యూ జస్ట్ డిలీట్ బోత్ ఇన్ VB02, సేవ్ ఇట్, దెన్ ఇట్ విల్ వర్క్ యాజ్ నార్మల్. ఓకే, క్లియర్? హలో, క్లియర్ ఆర్ నాట్? Yes. Before maintain the condition record, you have to delete that condition record. Okay, CAMD. As usual process అండి. Yesterday నేను మెయిన్ చేసి అట్లాగే ఉంటుంది అంతా.
80, right? ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు చూస్తే ఫస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్లో ఉన్న కంట్రోల్స్ రావాలి. ఇక ప్రపోజల్ రీజన్ సిఏ, సబ్స్టిట్యూట్ రీజన్, మెటీరియల్ సిఏ 1 2 3 ఏ, సబ్స్టిట్యూట్ ప్రొడక్ట్స్ ఇది సిఏ 1 2 3 బి. So unit of measure, and again we have to enter CASR. Enter. ఇప్పుడు మీ దగ్గర మల్టిపుల్ మెయింటైన్ చేయాలి సబ్స్టిట్యూట్ ప్రొడక్ట్స్. డోంట్ మెయింటైన్ ఇన్ ది సెకండ్ లైన్. డోంట్ మెయింటైన్ CA 1 2 3A, CA 1 2 3C, CA 1 2 3A, CA 1 2 3D. మల్టిపుల్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఉంటుందండి ఆల్టర్నేటివ్ ప్రొడక్ట్స్. హియర్ డబుల్ క్లిక్ అని హియర్. So here we have to maintain multiple. See, CA 1 2 3, K also is there, and let's see. Okay, this way, this is the main item. This is the alternative materials. This is the timings also. For how many days this should reflect while creating the sales order. Dates go 1 day or 2 days or 5 days. And anyone is coming and giving order for this material, system it will replace with B or K. Understood or not? Say it. Hello? A01. Yes. So testing. This is the design. Okay. Then test it. Same. Okay. Condition type. Enter the customer, substitute reason, material, substitute products. Specify the intermeasure. Specify the subreason. If you want to maintain alternative material, click on alternative material field. Specify the list of material. Click on enter, then save it. CAOR, CA00, C5, C5. Save the sales order is nothing. సేవ్ చేస్తే ఏమవుద్ది, ఒక ఆర్డర్ క్రియేట్ అవుద్ది, దానికి స్టాక్ ఉంటే డెలివరీ చేస్తావు. ఇట్స్ నథింగ్. మనం చెక్ చేసేది ఫంక్షనాలిటీ. ఓకే, ఏ కదా, ఏ ఇస్తే పాపప్ రావాలి. దిస్ ఈజ్ వాట్ వి డిజైన్డ్ ఫర్ సెలెక్షన్. చూడండి పాపప్ వచ్చింది. చూడండి మెటీరియల్ సబ్స్టిట్యూషన్. అర్థమైందా? సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఒకటే సెలెక్ట్ చేయాలండి, ఎయిదర్ వన్. ఓకే ఓకే కొడితే రీప్లేస్ అయిపోద్ది. అంతే అండి, దట్స్ ఇట్. క్లియర్? హలో హలో. Yes. అంతే, యాజ్ యూజువల్. బి వచ్చిందంటే ఏముంది, నార్మల్ బి ప్రైస్ వచ్చింది, బి స్టాక్ ఉంటే మీరు డెలివరీ చేస్తారు. నార్మల్ సేల్స్ ప్రాసెస్. కాకపోతే ఏంటంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీ. సచ్ ఏ సిచ్యువేషన్ దే హ్యావ్, దెన్ దర్ గోయింగ్ టు మైనస్ త్రూ మెటీరియల్ డెటర్మినేషన్. అంతే. ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏం చెప్పుకోవాలనుకుందాం, నాకు సబ్ ఐటమ్ రావాలి. అప్పుడు సబ్ ఐటమ్, మెయిన్ ఐటమ్ సబ్ ఐటమ్ వచ్చింది అనుకోండి, 2 ప్రోడక్ట్లే ప్రైస్ తీసుకుంటాడా వాడు? ఒక ప్రోడక్ట్కే ఛార్జ్ చేస్తుందా? మీకు సిస్టంలో చూపించాడు, ఈ ప్రోడక్ట్ నువ్వు ఆర్డర్ ఇచ్చావు, ఈ ప్రోడక్ట్ నేను డెలివరీ చేస్తున్నా, సో 2కి కాస్ట్ పడుద్దా? ఒకదానికి పడుతుంది. ఒకదానికే పడుద్ది. సో మరి 2 ఉన్నప్పుడు, ఇప్పుడు రీప్లేస్ అంటే ఏంటి, ఏ ఉంటే ఏ ప్రైస్ ఉంటుంది, బి ఉంటే బి ప్రైస్ ఉంటుంది, లిమిట్ అది మనకు తెలుసు. మరి 2 ఉంటే దానికి ఎలా తెలుస్తుంది, దీని ప్రైసే తీసుకోవాలి,
దీని ప్రైస్ వద్దు అనడానికి, అది కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఐటెం కెరీర్ అండి. చూద్దాం, అది కూడా చూపిస్తాను మీకు. సిఏఎస్ఆర్ ఇదే కదా, సిఏఎస్ఆర్. ఇప్పుడు సబ్ ఐటమ్ వస్తుందండి. కండిషన్ రికార్డులో ఏముండదండి. కండిషన్ రికార్డులో ఇది మెయింటైన్ చేసేసాం ఆల్రెడీ. ఎక్కడ ఏం పెడితే అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, నో నీడ్ టు చేంజ్ ఇన్ ద కండిషన్ రికార్డ్. నౌ గో బ్యాక్ VA01. ఇప్పుడు ఐటెం కేటగిరీస్ మారిపోతాయి. నార్మల్ ఐటెం కేటగిరీస్ ఏంటి, ట్యాన్, మనది CATN ఏదో. ఓకే, ఇప్పుడు అది రాదు. మెయిన్ ఐటెం కూడా రాదు, సబ్ ఐటెం కూడా రాదు. అది చూద్దాం. ఆటోమేటిక్, ఇక మన సెలక్షన్ ఉంటుంది, ఆటోమేటిక్ వచ్చేసింది చూడండి. సో సెకండ్ది సబ్ ఐటమ్ అని ఎట్లా తెలుసు దీనికి? ఫస్ట్ సెకండ్ది సబ్ ఐటమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉంటుందండి. హయ్యర్ లెవెల్ ఐటమ్ కేటగిరీ మనం చూసాం కదా. ఐటమ్ కేటగిరీ డిటర్మినేషన్లో ఏమేమి ఉంటాయండి ఫీల్డ్స్? ఐటమ్ కేటగిరీ డిటర్మినేషన్లో ఏమేమి ఉంటుంది? హౌ ఐటమ్ కేటగిరీ విల్ డిటర్మైన్, ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి? హౌ ఐటమ్ కేటగిరీ విల్ డిటర్మైన్. సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి నేను అడిగింది. VO4. ఓకే Sir, it's a combination of item group, item category group and sales stock type. ఓకే, అంతేనా? Is Which a group? item Which group? category. Which group? Sales document type plus group. Hello? Item category group, sir. Item category group. Everything is pakka andi. Particular. Okay. Next. Sales document type plus item category group. Next. Is a item category will determine, sir. అదే నేను ట్యాన్ ఎట్లా అయింది అంటే, ట్యాన్ ఎట్లా వస్తుంది? 2 క్వశ్చన్లు అక్కడ, 2 క్వశ్చన్స్. ట్యాన్ ఎట్లా డిటర్మైన్ అవుద్ది అంటే మీరేం చెబుతారు చెప్పండి? ట్యాన్, పర్టికులర్ ట్యాన్ నేను అడుగుతుంది. OR plus norm is equals to ఓఆర్ ప్లస్ నామ్ ఈక్వల్ ట్యాన్ అంటే నేను పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ అడుగుతున్నా. ఇప్పుడు నేనేం అడుగుతున్నాను? డిఫాల్ట్ ఐటమ్ కెరీర్ డిటర్మినేషన్. నేను ఐఎమ్ నాట్ స్పీకింగ్ అవుట్ ట్యాన్, నాట్ స్పీకింగ్ అవుట్ REN. హౌ ఐటమ్ కెరీర్ విల్ డిటర్మైన్. మీరు ఎలా చెబుతారు? ఓఆర్ ప్లస్ నామ్ అని చెబుతారా, లేదంటే వేరే వేగా చెబుతారా? వేరే అంటే సేల్స్ డాక్యుమెంట్ టైప్ ప్లస్ ఐటమ్ కెరీర్ గ్రూప్. నెక్స్ట్ యూసేజ్ ప్లస్ హైయర్ లెవెల్ ఐటమ్ కేటగిరీ ఈక్వల్ ఐటమ్ కేటగిరీ అని చెప్తారు. అంతే కదా? ఎస్ ఆర్ నో అండి? ఎస్ ఆర్ నో? సో చూడండి, సెకండ్ ఐటమ్ వచ్చేసి హైయర్ లెవెల్. చూడండి, హైయర్ లెవెల్ ఐటమ్ అంటే నేను రేపు క్లాస్లో మంచిగా చెబుతాను, ఇంకా ఫ్రీ గుడ్స్లో మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, చూడండి, ట్యాక్స్, ట్యాప్స్ ఎందుకు వేరే వచ్చినాయి? ఇప్పుడు ప్రైస్ ఒకదానిదే తీసుకోవాలి అంటే ఒక్కొక్కసారి మనం స్టోర్కి వెళ్ళినప్పుడు చూద్దాం కదా. నేను మీరు ఏ ప్రోడక్ట్ ఇచ్చినా నాకు ఓకే, బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పే ఫర్ ఎక్స్ ప్రోడక్ట్ కాస్ట్. చూడండి 1200. నేను ఏదైతే ఆర్డర్ ఇస్తానో ఆ ప్రైసే ఇస్తా. నువ్వు బి సప్లై చేయి. బి కాస్ట్ 1500, 15,000 అవుద్ది. 1500 అవునా? 150. ఎస్ ఆర్ నో? 150 ఆర్ నాట్? చూసాం కదా ఇందాక. Yeah. కండిషన్ రికార్డ్ 150 దీనికి, బట్ ఇక్కడ 1200 వస్తుంది. 1500 రావాలి, బట్ 1200 వస్తుంది. ఎందుకంటే కండిషన్, నేను ఈ ప్రోడక్ట్ ప్రైసే ఇస్తాను అని చెబుతాం మనం షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు. వాడు ఓకే అంటాడు ఒక్కోసారి. సో చూడండి, అదే ఈ ట్యాక్స్ అనేది ప్రైస్ రిలవెంట్, నాన్ స్టాకబుల్. ట్యాప్స్ అంటే స్టాకబుల్, నో ప్రైస్ రిలవెంట్. చూడండి మీరు కావాలంటే VO7. ట్యాక్స్ నాన్ స్టాక్ ఐటమ్. చూడండి, బిల్లింగ్ వచ్చేసి దీనికే చేసేది ప్రైసింగ్. అదే ట్యాప్స్ వచ్చేసి 2 ఉంటే అండి. ఇది మనం చూడండి, బిల్లింగ్ లేదు, ప్రైస్ లేదు, ఓన్లీ షెడ్యూల్ అయింది, దట్స్ ఇట్. సో 2 వస్తే కాన్సెప్ట్ ఒకటే రీప్లేస్ అయింది అనుకో, ట్యాన్ ఉంటుంది. ట్యాన్ అంటే ప్రైస్,
డైరెక్ట్గా ఒకటే ప్రోడక్ట్. 2 ఉంటే ట్యాక్స్ అండ్ ట్యాప్స్. మరి ఇది ఎట్లా కంట్రోల్ అవుద్ది? విఓ V4 CAOR ప్లస్ నామ్ హయ్యర్ లెవెల్ ఇజ్ ట్యాక్స్. హై లెవెల్ ట్యాక్స్ కదా, ట్యాక్స్ కొంటేనే కదా CAOR ట్యాక్స్. చూడండి, ట్యాక్స్ కొంటేనే కదా, అంటే ట్యాక్స్ అంటే ఫస్ట్ ఐటమ్ కొంటేనే సెకండ్ ఐటమ్, అవునా? ఎస్ ఆర్ నో? ఇది హయ్యర్ లెవెల్. చూడండి ఇక్కడ సేల్స్ ఆర్డర్లో కూడా హయ్యర్ లెవెల్. హై లెవెల్ అని ఎట్లా చెప్పగలుగుతాము? ఇదో హయ్యర్ లెవెల్ ఐటమ్ ఇది 10 అంటే ఇది ఇక్కడ నెంబర్ ఉంది చూడండి, ఈ నెంబర్. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎంటర్ ట్యాక్స్ ఈ నెంబర్ పెట్టాడు ఇక్కడ. మీరు ఇంకోటి ఎంటర్ చేశారు అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏమవుద్ది? 21 రిలవెంట్ ఫర్ 10 ఆర్ 20. 21 ఐటమ్ రిలవెంట్ ఫర్ 20. అదే ఇక్కడ చెబుతాడు. చూడండి ఇక్కడ చూపిస్తాడు హయ్యర్ లెవెల్ 20 అంటే ఈ ట్యాక్స్ రిలవెంట్. ఇది కొనటం వల్ల ఈ మెయిన్ ఐటమ్ కొనటం వల్ల ఇది వచ్చింది సబ్ ఐటమ్. ఈ 2 రిలేషన్. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మెయింటైన్ ట్యాక్స్ అని పెట్టాడు అనుకోండి, ఇక్కడ ట్యాక్స్ అని పెట్టాడు అనుకోండి, ఇక్కడ మనకి దేని రిలవెంట్ అనేది తెలుస్తుంది తెలియదు. అందుకని వాడు ఏం చేశాడంటే SAP వాడు ఐటమ్ కెరీర్ని అప్డేట్ చేయకుండా నెంబర్ని అప్డేట్ చేశాడు హైయర్ లెవెల్లో. బట్ బ్యాక్ ఎండ్ సెటప్లో ట్యాక్స్ అనే ఉంటుంది. చూడండి హైయర్ లెవెల్ ట్యాక్స్, లోయర్ లెవెల్ ట్యాక్స్. సో ఇట్లా కాన్ఫిగరేషన్ సెటప్ ఉంటుందండి. ఇది ఫ్రీ గుడ్స్లో అయితే మీకు బాగా అర్థమవుద్ది, బట్ సింపుల్గా ఇట్లా అర్థం చేసుకుంటే అంటే మీకు కంట్రోల్స్ ఏంటంటే దీనికి వెళ్తే ఫస్ట్ ఐటమ్కి ట్యాక్స్కి నాన్ స్టాక్ ఐటమ్ బట్ ప్రైస్ ఉంటుంది. సెకండ్ ఐటమ్ వెళ్తే 11 చూడండి ప్రైస్ ఉండదు, దేర్ ఇస్ నో ప్రైస్. ఎందుకంటే ట్యాప్స్లో ప్రైస్ కంట్రోల్ లేదు కాబట్టి. VOV7లో ఐటమ్ కేటగిరీ కదా కంట్రోల్ చేసింది. ఐటమ్ విల్ కంట్రోల్డ్ బై ఐటమ్ కేటగిరీ, అంతే కదా. ఇది ప్రైస్ రిలవెంటా, బిల్లింగ్ రిలవెంటా, షెడ్యూల్ రిలవెంటా, క్రెడిట్ యాక్టివ్ రిలవెంటా, am I right? Yes or no? సో ఇది అండి కంట్రోల్స్. ఇప్పుడు మనం చూసాం కాబట్టి నేనేం చేస్తాను, VB12కి వెళ్ళి కండిషన్ కార్డ్ డిలీట్ చేస్తాను. ఎందుకు చేయాలి అంటే టుమారో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ది సేమ్ మెటీరియల్ యాజ్ ఎ ఫ్రీ గుడ్స్. డిలీట్ చేసుకుంటే ఇక్కడే ఉంటుంది డిలీషన్ ఐకాన్. డిలీట్ చేస్తే ఇట్ విల్ వర్క్ యాజ్ నార్మల్ సేల్స్ ఆర్డర్. ఓకే, దేర్ ఇస్ నో సెలెక్షన్, దేర్ ఇస్ నో ఆటోమేటిక్. అంతే, సేవ్ ఇట్. ఇట్ వర్క్ యాజ్ నార్మల్. ఒకసారి టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత జస్ట్ డిలీట్ ది రికార్డ్స్. దట్స్ ఇట్ అండి. బుక్లో కూడా ఇచ్చి ఉంటా చూడండి. ఐటమ్ డిటర్మినేషన్ ఫర్ మెయిన్ ఐటమ్ అండ్ సబ్ ఐటమ్ కాన్సెప్ట్. CA కదా, మీరు మార్చుకోనండి. మీకు ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఉంటాయి VOV4లో. చూడండి మెయిన్ ఐటమ్ కొంటే మెయిన్ ఐటమ్ ట్యాక్స్ అయితే చూడండి హయ్యర్ లెవెల్ ఐటమ్ అయితే ట్యాక్స్, లోయర్ లెవెల్ వచ్చే ట్యాక్స్ సబ్ ఐటమ్. ఇలా డిఫరెంట్ వాటికి ఉన్నాయండి. PS అని, PSL అని, ఇవన్నీ యూసేజ్లో. యూసేజ్ రేపు అర్థం అవుతుంది ఫ్రీ కోర్స్ ఎంత లిమిట్. ఓకే, జస్ట్ ఫర్ ఎవర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ గివింగ్. మెయిన్ ఐటమ్ అంటే ఎందుకు యూస్ చేసి ఎందుకు హైయర్ లెవెల్ ఐటమ్ అనేది రేపు చెప్తాను. ఫ్రీ కోర్స్లో మీకు అర్థమవుతుంది బాగా. ఇదైతే జస్ట్ చెక్ ది కంట్రోల్స్ ఇన్ ద సబ్స్టిట్యూట్ రీజన్. You just maintain the space and A. First you can maintain A and the space. A means dialog box, space means replace. ఇప్పుడు స్పేస్ ఏ పెట్టావు, స్పేస్ అంటే ఆటోమేటిక్. అవుట్కమ్ ఏంటిది, ఇట్లా కమ్ యాజ్ సబ్ ఐటమ్. అంతే, సబ్ ఐటమ్ వచ్చినప్పుడు ట్యాక్స్ ట్యాప్స్ ఫ్లో అవుతాయి. ట్యాక్స్ ఫర్ మెయిన్ ఐటమ్, ట్యాప్స్ ఫర్ సబ్ ఐటమ్. ఇప్పుడు చెప్పనండి, నాకు 2 రావాలి, నాకు సిస్టంలో ట్యాప్స్ ప్రైస్ పడాలి అన్నాడు అనుకోండి. ట్యాక్స్ ప్రైస్ వద్దు, ట్యాప్స్ ప్రైస్ పడాలి అంటే సబ్ ఐటమ్ ప్రైస్ పడాలి అంటే మీరు ఏం చేస్తారు చెప్పండి? ఎనీ గెస్? ఇప్పుడే చెప్పాను,
అంతే. ట్యాక్స్లో తీసేసి ట్యాబ్స్లో పెడతాం అంతే. వివో V7లో ఆ ప్రైస్ బిల్లింగ్ రిలవెన్స్ వచ్చేసి ట్యాబ్స్లో పెడతావు, ట్యాక్స్లో తీసేసి ట్యాక్స్లో ఎంటీ పెడతావు. అర్థమైందా? అండర్స్టాండింగ్ రైట్? అర్థమైందా లేదా? హలో, Yes. అక్కడ పెడితే అది కంట్రోల్ అయిపోద్ది. అంతే అండి. సో టుమారో విల్ సీ ఫ్రీ కోర్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాయ్.